جی جناب ویلکم بیک. اور اب آپ کو ملائیں گے آج کے مہمانوں سے. میری جو پہلی مہمان ہیں وہ کلاؤڈ کچن چلا رہی ہیں زیز کچن کے نام سے, اور اس کے علاوہ بلاگر بھی ہیں, انفلوئنس کرتی ہیں اور اپنی کوکنگ کے ذریعے موٹیویٹ کرتی ہے لوگوں کو کس طرح سے آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں, گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں, فیملی بھی ہے, بچے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بزنس بھی چلا رہی ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں زینت عمران کو. السلام علیکم زینت, گڈ مارننگ. السلام, کیا حال ہے؟ آپ سناؤ کیسی ہو؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. نہیں تھینکس ٹو یو فار انوائٹنگ می. کیسا چل رہا ہے آپ کا زیز کچن؟ اچھا چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. بزی بہت سی مزاحدار سی باتیں ہوگی, اور وہ مہمان ہے جو کہ نان اسٹاپ بولتی ہیں, وہ تسلی ہوتی ہے مجھے. زینت آ جائے گی تو بس خود بخود باتیں کرتی رہے گی. اچھا, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جی پاکستان کے ایک بہت بڑا نام ہے, پینٹر ہیں, اس کے علاوہ آرٹسٹ ہیں, اور پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کو ابھی جو ریپرزنٹیشن انہوں نے کی, انہوں نے کی ورلڈ آرٹ دبئی میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور ایک انٹرنیشنل میگزین نے ان کو کور کیا. بے شمار ایوارڈز مل چکے ہیں ان کو, بے شمار شوز میں جا چکے ہیں. ان سے 1 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. ان کا کام جو ہے وہ دیکھنے والا ان کا کام ہے. وہ سب تو ہم نہیں لا سکے, لیکن تھوڑا بہت جو آپ کو اندازہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. آئیے آپ کو ملاتے ہیں آصف حسین صاحب سے. آصف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ رضا فار سال بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے. ماشاءاللہ آپ نے کتنا کام 1 سال میں کر لیا. ایگزیکٹلی وہ میں دیکھ رہا تھا تو پچھلا جو میں نے دیکھا وہ 19 دسمبر تھا, تو پورے 1 سال کے بعد آلموسٹ. ہاں بالکل. اور اس سال میں کافی ہماری جو ہے نا پروگرس ہوئی ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا, جو ہمارا شو آپ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں, آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا, دیکھ لیا کہ ہمارے کچھ پراپس جو ہیں وہ ایڈ آن ہوئے ہیں, کچھ ہم نے شفل کیا چیزوں کو. سب سے پہلے آپ کو دکھا رہے ہیں ایک بڑا حسین سا گھر جس پہ لائٹ چلی ہوئی ہے, لوڈ شیڈنگ ہوئی, لائٹ آ رہی ہے یہاں پہ. بہت پیارا گھر بنایا ہے آصف حسین صاحب نے. ڈیٹیل ذرا بتائیے گا آصف صاحب, یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ جسٹ ہٹ ہے, اور میں نے اس دوران اپنے کچھ آرٹ کو جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے. تو میں نے اس کا 2-3 کورسز چلائے تھے آن لائن. تو اس میں ایک کورس کے اندر یہ دس واز دی پروجیکٹ. جی, اس فارم کو کیا کہیں گے, آرٹ کو کیا بولیں گے ہم؟ یہ تو بیسیکلی 3D ہے, اور یہ لیکن جو میں نے اسٹوڈنٹس کو سکھایا تھا وہ بھی اسی طریقے سے تھا. اور وہ یہ جو مٹیریل ہے یہ تو فائبر گلاس میں ہے, ٹھیک ہو گیا, لیکن جو ان کو میں نے سکھایا تھا وہ تھا اس میں پلاسٹر آف پیرس کے ساتھ, اور اس میں وہ انہوں نے کافی اچھا بنایا میرے اسٹوڈنٹس نے. زبردست زبردست. اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قائد اعظم کا انہوں نے یہ کوئی لائبریری ہے, منیچر نہیں, یہ ویسی بنائی ہے, منیچر لائبریری ہے, اور یہ ساری اس کے اندر بکس ہیں جو کہ وہ آپ ڈیٹیلنگ ذرا چیک کریں. اوپر آپ کو یہ پورٹریٹ نظر ہے قائد اعظم کا, پھر کتابیں رکھی ہوئی, کتابوں کے اوپر انہوں نے باقاعدہ نام لکھنے کی کوشش کی ہے. اور پھر جو نا بڑی پیاری سی ایک آرم چیئر, ایک کاؤچ پڑا ہوا ہے, صوفہ پڑا ہوا ہے, اور نیچے کارپیٹ تک ڈلا ہوا ہے. کارپیٹ کا پیٹرن دیکھیں ذرا. اور اچھا, یہ جو اس کے نابز ہیں اس پہ گولڈن ڈیٹیلنگ میں کام کیا ہوا ہے, بہت حسین کام ہے. اچھا, کچھ کتابیں کچھ میرے جیسے ڈس آرگنائز بندے نے خراب بھی کر دی ہیں. یہاں سے کچھ کتابیں باہر نکلی ہیں, یہ دیکھیں, یہ ویری ریئلی ریئلسٹک. اچھا سر, میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہوں گی. آپ نے میسج دینا ہوتا ہے نا, اب ایک اور میسج آپ نے دینا ہے. اب جیسے ایک ہٹ بنایا نا, اس کے اوپر آپ نے سولر پینل ضرور ایڈ کرنا ہے. آج کل کے جو حالات ہیں نا, ہاں وہ آپ کو نا مست رکھنا چاہیے ہر اپنے سبجیکٹ کے اوپر. ایک بار ایک چیز دکھاتی ہوں, وہ شرارتی بچے نہیں ہوتے, ہر چیز سے چھیڑ کے دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ برٹانیکا انسائکلوپیڈیا ہے اگر آپ یہ دیکھیں جی کتاب. اچھا یہ بھی, اچھا یہ ریئل ہے, کتنے مزے کی. یہ ایک نکالی, کون سی والی؟ بلو والی نہیں, ساتھ والی. ساری کتابیں نہ گر جائیں. ٹھہرے, بڑا نازک جو ہے یہ مرلہ. یہ جی اس کے ساتھ والی کون سی؟ یہ والی. ٹھہرے, اس کی کیا خاص بات؟ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ میرے دوست ہیں, ان کی بک ہے دی فائٹنگ شیڈوز. باقاعدہ اس کا جو ہے فرنٹ پیج ہے, اور اس پہ نام لکھا ہے. جنرل سمریز سالک ہے, ان کی لکھی ہوئی کتاب تھی. جنرل سالک کی؟ جی, ہی از مائی کورس میٹ. اوکے. پرنٹنگ وغیرہ اتنا ڈیٹیلنگ میں کام کیا ہوا ہے کہ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے. ویری نائس. یہ بیسیکلی میں نے بنائی بھی انہی کے لیے ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے جی. اس کو بے شک نیچے رکھتے ہیں, اس کی جتنی تنی میں ذرا آرگنائز کروں, ڈسٹنگ وسٹنگ کا تیار کروں. اچھا, پھر میرے سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3D آرٹ آپ کو نظر آ رہا ہے.
इनको हम पेंटिंग्स तो नहीं कहेंगे कि पेंटिंग नहीं ये कहेंगे, रिलीफ आर्ट इसको बोलेंगे, ठीक है जी। 3D रिलीफ आर्ट। 3D ये जो पहले वाला है जिसमें एक कॉबलर बैठा हुआ है, सीधे हाथ पे जो है, बेसिकली वर्ल्ड सिटी न्यू दिल्ली तो नहीं, ये तो ओल्ड दिल्ली का जो है ना एक ठीक है, portion- एक मोमेंट कैप्चर हाँ, किया हुआ आपने, उस मोमेंट को कैप्चर किया ठीक गया है। और मोची के सामने चप्पलें भी पड़ी हुई हैं जी और वो ध्यान से काम भी, उसके औजार भी पड़े हुए हैं, इतना डिटेल में काम किया हुआ है। फाइबर पे ही है। जी, ये भी फाइबर में है। पीछे देखिए सीढ़ियों के ऊपर एक वो मूड़ा सा पड़ा हुआ है, और दरवाजा भी इस वक्त आप देख रहे हैं, उसके एक मतलब चौखट से लेके उसके दोनों जो केवाड़ बोलेंगे उसको, जी। जो वो उर्दू में सही सही सामने आ रही है, वो उस पर डिटेलिंग से काम किया गया है। ऊपर देख लीजिए उफ अल्लाह। अच्छा, उसके साथ जो आप अगर दिखाएं, जो सीधे हाथ पे है, 2 दरवाजे बनाए हुए कदीम, ये पुराने स्टाइल के मुझे कोई आर्किटेक्चर लग रहा है। इसकी थोड़ी सी ये है कि ये अताउल्लाह खान ईसा खेलवी हैं, जी जी, तो उन्होंने मुझे एक फोटो भेजा था कि ये, तो मैंने कहा ये आपके लिए बनाऊं, उन्होंने कहा जी बना दें, तो फिर ये मैंने स्पेशली उनके लिए बनाया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लालटेन भी लगी हुई है वो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी सी। और उस पे ताला पड़ा हुआ है, ताले मतलब प्रॉपर नजर आ रहा है कि ताला लगा हुआ है ना। ऐसे सब कमाल का हुनर है आपके पास ना। बस ये अल्लाह की तरफ से है, मुझे तो कोई इसमें मैं क्या कहूँ नहीं फिर भी माशाल्लाह इसमें माशाल्लाह। बस सिर्फ एक चीज ये है कि मैं लगा रहा हूँ, यानी आई नेवर स्टॉप। शौक ना, जब है ना? मैंने शुरू किया इस काम को, आज से तकरीबन 20 साल पहले, शायद उससे भी ज्यादा टाइम हो गया होगा, तो उसके बाद फिर कोई ऐसा दिन नहीं था कि मैंने इसको रोका हो। और वो फिर उसके अंदर खुद ब खुद होता गया, उसके अंदर तरक्की होती गई और वो बिल्कुल सही। मुख्तलिफ शेप्स बनती गई। आपने खुद कहाँ से सीखा? मैं आई एम सेल्फ टॉट। Don't tell me. Yes, I am self-taught, and this is a new art. मतलब you won't find this type of art anywhere. बिल्कुल रिलीफ आर्ट है, लेकिन जिस टेक्निक से मैं करता हूँ वो दैट इज माय ओन टेक्निक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब ये गॉड गिफ्ट, अल्लाह ताला की देन है कि कहीं से उन्होंने एंड सीखा आई नहीं है। स्टार्टेड वेरी लेट इन लाइफ, मतलब ये नहीं है It's कि never too late मेरे ख्याल से, है ना? It's never too It is late. never too late. Yes, हाँ, that is the message, that it is never too late. is You never- can start anything at any stage बिल्कुल सही। of your life. आपने वो एक दरवाजा सा मुझे दिया था, जी हर कोई आके उसके बारे में पूछता है, इतना वो हसीन तोहफा है। बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ हुसैन साहब यहाँ मौजूद है, जीनत इमरान यहाँ मौजूद है। आर्ट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से अगर आपने पूछना है तो 05141023557 पे कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ये हमारे आर्टिस्ट हैं, इनकी जितनी कदर की जाए वो कम है। ये पाकिस्तान का जो मुस्बत इमेज है वो पूरी दुनिया में लेके जाते हैं। और जो लोग, जब बाहर आप लोग आपसे मिलते होंगे पाकिस्तानी, तो क्या उनका रवैया होता है? वो जाहिर है बहुत अच्छा होता है उनका। अभी जो वर्ल्ड आर्ट दुबई में मैं गया था तो बड़े अच्छे, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज, और कोई 300-400 आर्टिस्ट थे वहाँ पे, और ज्यादा वो 3-4 दिन रहा, और उनके साथ जो इंटरेक्शन, और जो इंटरनेशनल मैगजीन ने कवर किया था वो भी वहीं पे उनके एडिटर आए हुए थे। तो उन्होंने फिर जब मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा बकायदा स्टोरी जी, स्टोरी एक वो पेज उन्होंने पूरा उसके ऊपर, जबरदस्त। वो स्पेन से हुआ था पब्लिश, और वर्ल्ड वाइड उसकी जो आर्ट की है दुनिया, उसमें उसको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बिल्कुल सही। तो मैं तो इनको असल सफीर पाकिस्तान का कहूंगी, पाकिस्तान के एम्बेसडर तो आप हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जीने, जिस तरह से इनको ये सेल्फ टॉट हैं, उनको खुद सीखा, उनको मोटिवेशन मिलती रही, आपको कौन मोटिवेट करता है क्लाउड किचन के हवाले से? मुझे शादी से पहले तो इतना मतलब शौक, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही है। क्योंकि ये चीजें मैं खाऊंगी तो मुझे पता चलेगा, हाँ और फिर मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आपने मुइज को सुना? सर मुइज गाने गा रहे थे। अच्छा, म्यूजिक का शौक है आपको वैसे? जी जी बिल्कुल। आप क्या सुनना चाहेंगे? कोई गाना एनीथिंग जो उनकी सम स्पेशलिटी ऑफ इट। ऐसा करते हैं ना कि आप डिसाइड कर लें, आप थोड़ा सा रियाज थोड़ा सा कर लीजिए। हम ले रहे छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे। आसिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़े एजाज की बात है मेरे लिए कि इतना बड़ा नाम इस वक्त जो है वो मेरे शो का हिस्सा है। जीनत इमरान जो कि क्लाउड किचन चला रही, जीज किचन के नाम से, वो मौजूद है। इनसे बहुत सी गप लगाएंगे इस ब्रेक के बाद। लग रहा है मुझे दिल से निकल रही है एक्सटेंडेड वर्जन था, है ना? अच्छा, मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी होता है, खासतौर पे अगर आप चाह रही हैं कि आपका टाइम अपनी फैमिली के साथ ज्यादा तवील अरसे तक गुजरता रहे, अच्छा गुजरे,
تو فوکس اپنے آپ پہ کرنا چاہیے. آپ دونوں کتنا ایگری کریں گے اس بات سے؟ پہلے زینت پھر میں سر سے پوچھوں گی. کرنا چاہیے, یہ تو میں نا مطلب میرا اس پہ فرم بلیو ہے کہ اپنا آپ کبھی بھی نہیں بھولو, آپ سب چیزیں ایک ساتھ لے کر چلو نا. اب لائک جیسے میرا ہے نا جو میری فیلڈ ہے, اب اس میں یہ ہے کہ چلو یہ نہیں ہے کہ چلو میں کچن کی ہی ہو کے رہ جاؤں گی. اب مجھے ایسا کرنا ہے کہ لائک جیسے میرے گھر میں گیسٹ بھی آ رہے ہیں, میں نے سارا کچھ اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے. میرا ڈائننگ بھی اچھا ہونا چاہیے, کراکری بھی اچھا ہونا چاہیے, سیٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. میرا کچن بھی جب وہ گیسٹ آئے تو کچن کلین ہونا چاہیے, ایسا نہ لگے کہ وہاں پر کام ہوا ہے بہت سارا, پیسے دیے ہوئے. سر آپ کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ ماشاء اللہ لکی ہیں کہ آپ کو جو پیشن تھا وہ پروفیشن بن گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دائرہ ہے کہ ٹوٹتا ہی نہیں, واہ, دائرہ ہے کہ ٹوٹتا ہی نہیں, خود سے نکلوں تو تم سے بات کروں. ہائے ہائے, واہ 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 واہ, تو یہ حس بھی ہے آپ میں. اچھا, بیسیکلی میں شاعر تھا شروع سے ہی. شاعر تھا, مطلب وہ کافی عرصہ ہوا ہے, پھر وہ آرٹ کی فارم چینج ہو گئی. انیشیلی میری جو ہے وہ شاعری ہی, بہت پیارا شعر تھا. یہ میرا نہیں ہے لیکن بٹ دس از, وہ صرف اس حوالے سے تھا کہ یہ جیسے آپ نے کہا, میں obviously میں شاید سب سے زیادہ ٹائم اپنے آپ کو ہی دیتا ہوں, تبھی یہ چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. اور پھر اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ہیں آرام سے اور میں بھی ہوں آرام سے. یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. کوئی ایک دوسرے کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہوتی ہے. اسپیس دینا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ خلیل جبران نے کہا تھا کہ لیٹ دیر بی اسپیسز ان یور ٹوگیدرنس. بالکل ایک دوسرے کو ایسے بیویاں بڑی بری لگتی ہیں جو ہم لوگ پیچھے پڑی رہے, کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے, کس سے بات کریں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ شادی کے بعد آپ کی فرینڈشپ, آپ کے ہسبینڈ ہیں ان کی فرینڈشپ ختم نہیں ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. کچھ بیویوں کو یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یار فرینڈس کے ساتھ جا رہے ہیں, مجھے ٹائم نہیں دے رہے. یار ہر ایک کا اپنا اپنا ٹائم ہے. بالکل, لائک مجھے یہ کبھی بھی نہیں ہوا. میں چاہتی ہوں کہ فرینڈس کے ساتھ جائیں, تو مطلب جو فرینڈس کے ساتھ ان کا اور حساب ہوتا ہے, اور طرح کے مذاق ہوتے ہیں, اور طرح کی انجوائمنٹ ہوتی ہے ان کی. وہ وہاں سے جیسا فریش ہو کے آتے ہیں نا, تو یہاں پہ بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. گھر کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے پھر. ہاں بالکل, تو دینا چاہیے نا, ٹائم اسپیس دینی چاہیے. آپ یہ تو نہیں کہ رہ کے آپ کو وہ بھی دے رہے ہیں, چلو اور بات ہے آپ نہیں جا رہی تو اٹس یور فالٹ. اچھا, اسی باتوں کو بھی اپریشیشن ملتی ہوگی. سب سے زیادہ موٹیویٹ گھر میں کون کرتا ہے اور باہر کون کرتا ہے؟ گھر میں تو وہ ان والی بات ہے نا, ابھی ان کو تو یہ ایک عام سی چیز گھر کی مرغی دال برابر. کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنا عرصے سے کر رہا ہوں, اور سب بچے میرے جب چھوٹے تھے اور اب جوان ہو گئے تو انہوں نے یہی کرتے ہوئے دیکھا. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں پہلے فلاورز میکنگ کیا کرتا تھا, پھول بناتا تھا بہت زیادہ. وہ شروع جب میں نے کیا, وہ جو ڈو تھی اس کا بیسک جو تھا وہ فلاور میکنگ تھا, جو خواتین کرتی تھیں. تو پشاور میں ہم تھے, تو میری بیٹی چھوٹی سی تھی, اور وہ جب باہر آتی تھی نا, کوئی آتا تھا مہمان, تو گارڈن میں جو پھول لگے ہوتے تھے ویسے جو نیچرل, تو وہ یہ کہتی تھی یہ میرے بابا نے بنائے. اس کو پراؤڈ فیل ہوتا ہوگا نا, ابا نے بنائے. اب چونکہ وہ سارے اس میں ہیں, تو ان کی طرف سے obviously ہوتا ہے جو کوئی ایسی چیز, کیونکہ وہ بھی ساتھ ساتھ گرو ہو رہے ہیں نا اس کے ساتھ, اور پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے جب ان کو کوئی آپ کے بارے میں کہتا ہوگا. بالکل بالکل. عزیز, آپ کو کون موٹیویٹ کرتا ہے گھر میں بھی باہر بھی؟ باہر والے تو لائک گھر میں تو پوچھنا پڑتا ہے, آپ کو پتا ہے ہسبینڈ سے تعریفیں نکالنی پڑتی ہیں, کلوانی پڑتی ہیں. میری کبھی تعریف نہیں کی یار نہیں کر دو نا, اچھا حل کرے تو پوچھ لو بھائی, اور کیا. اچھا عزیزہ, آپ کا جو ادارہ ہے ابھی کہاں پر ہے, اور جو نیا بنانا چاہ رہی ہے وہ کہاں بنانا چاہ رہے ہیں؟ جی میں پہلے تو میری ادھر یہاں پہ ایک گیلری ہے بھی, اور تھوڑی سی وہ زیادہ ایکٹیو نہیں تھی یہیں پہ گلزار قائد میں راولپنڈی میں جی, لیکن ابھی جو ہے میں ایک آؤٹ لیٹ بنا رہا ہوں لاہور میں, اور ایمپوریم مال میں. زبردست زبردست. تو انشاءاللہ وہ ود ان فیو ڈیز انشاءاللہ وہ اس پہ کام کافی ہو گیا ہے اور چل رہا ہے. بالکل تو یہی تاکہ دنیا تک یہ چیز پہنچے, اور وہاں پہ کیونکہ لوگ بہت آتے ہیں. ان کی شکایت ہے جو آصف صاحب کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ اسلام آباد میں اتنی پذیرائی نہیں ملتی جتنی کہ لاہور میں ملتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ بھی مختلف ایونٹس ہوتے ہیں جن کے اندر میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, لیکن وہ کوئی اتنا رسپانس نہیں تھا یہاں پہ. اس کی جو آڈینس ہی فرق ہے, اس کے تو مطلب فالوورز ہی فرق ہے نا, اور پھر کاسٹ افیکٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا, اور ہر کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں ذوق رکھتے ہیں نا وہی انہیں. بالکل صحیح. اب تک جتنا آصف صاحب نے کام کیا ہے وہ تو ہم نہیں دکھا سکتے, لیکن جو تھوڑا بہت ہم نے خزانے اکٹھے کیے ہیں, جو موتی اکٹھے کر کے ایک مالا بنائی ہے شوریل کی شکل میں, آئیے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں, پھر مزید باتیں کریں گے ان سے. زبردست جی, زبردست, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا صاحب, کیا پروسیس ہوتا ہے ایک آرٹ بنانے میں؟ اس میں 2-3
किस्म के स्टेप्स होते हैं। पहला तो ये है कि जो चीज़ बनानी है उतना ही वो एक मैं उसका प्रिंट आउट लेता हूँ पेनाफ्लेक्स उतना ही बड़ा। जी, जैसे ये जितनी है इतना बड़ा ही पेनाफ्लेक्स के ऊपर प्रिंट आउट लेता हूँ। ठीक हो गया। और वो इसलिए उतना ही चाहिए क्योंकि मेजरमेंट फिर उसके लिए करना आसान हो जाता ठीक है। हो गया। उसके बाद फिर मेरे मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं जिनके अंदर मैं बनाता हूँ। कोल्ड पोर्सलीन है या वो जम्बू लॉन होता है जिसको वो पैकिंग दे के जिस तरीके से इसको कार्ड्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो इसका फिर पहला एक मास्टर पीस बनता है। ठीक है। उसके बाद जब वो तैयार हो जाता है तो उसके बाद फिर उसका मोल्ड बनाते हैं सिलिकॉन में। ओके। तो ये मेरे साथ मेरा असिस्टेंट बैठा हुआ है शायद, ठीक। जो ये सारा आगे फिर सिलिकॉन में वो बनाता है, फिर उसके बाद फाइबर ग्लास में बनाता है। तीसरा स्टेप जी, तीसरा स्टेप फाइबर ग्लास का। अच्छा से। और उसके बाद फिर एक और स्टेप आता है कि इसके ऊपर पेंट फिर किया जाता है। तो सही। वो एक अलहदा मेरे पास हैं विक्टर साहब जो ठीक। इसको पेंट करते हैं। ठीक ठीक तो ठीक। ये इन सारे मराइल से गुजर के ये एक तो सर ये सब this पे is a आपकी teamwork। सुपरविजन होती है, मींस कि Obviously। आपने उनको बताना है। हाँ, ऑब्वियसली पेंट में भी मैंने बताना है उनको कि ये अच्छा। यहाँ से करना है, ऐसे करना तो है। आप अपने हाथ से भी करते हैं साथ साथ? पेंट मैं बेसिकली कर लेता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो उस तरह के प्रोफेशनल हैं जिस तरीके से उनकी भी सारी ठीक, जिंदगी ठीक, पेंट में हाँ। गुजरी है, ठीक तो ठीक ही इज ठीक। मोर। तो लेकिन अपनी वो टीम में कितने लोग हैं? हमारी टीम में जो मेन है वो तो 3-4 ही हैं। 3-4 हैं। हाँ। ठीक है ठीक है। और मतलब ये है कि वही हम उसी को तो ये आप सिखा भी रहे हैं? मैंने सिखाया है ना, वही ये जो पीस है ये मैंने ऑनलाइन सिखाया है। दो मैंने क्लासेस ली। ऑनलाइन कैसे सिखा दिया आपने? ऑनलाइन सीखा और उन्होंने ऐसा ही बना दिया। जबरदस्त। और इससे पहले एक और पीस था, वो भी एक दरवाजा और उसकी दीवार थी, वो भी ऑनलाइन सिखाया। अच्छा अच्छा। और बड़े अच्छा उन्होंने बनाया। मुझे होता तो मैं शायद वो कोई पीस ले आता या जरूर, आपको वो उसका वीडियो दिखाता। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़े अच्छा स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया। तो क्लासेस आपकी किस तरह क्वार्टरली बेसिस पर होती है, हर महीने नहीं, होती वो है? बस मुझे अपने टाइम पे जो जितना टाइम अवेलेबल हो, और ये 3-4 दिन की क्लासेस करके उसके अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट 3-4 दिन में सीख लेते हैं? जी बिल्कुल सीख लेते हैं। और जैसा बंदा भी सीख लेगा? नहीं बिल्कुल सीखते हैं। कोई जो चले जीनत नॉन सीखना चाहिए। लाइक हमें तो 3-4 दिन लग जाएंगे इनके नाम याद करते हुए, चीजों के मटेरियल के। उसमें ये है कि कुछ मटेरियल जो लेट से के अवेलेबल नहीं है या जो मुश्किल से मिलेगा वो मैं भिजवा देता हूँ उनको। अच्छा सही सही ठीक अपने है। स्टूडेंट्स को पहले पोस्ट कर दिया, उनके पास चला जाता है। ठीक ठीक ठीक। और उसके बाद फिर वो पूरा प्रोसेस जो है वो जूम के ऊपर ही मैं करता हूँ। जबरदस्त। तो सर मेस तो बड़ा होता होगा ना, है ना, काम करते हुए? मतलब obviously, वो mess भी एक तो- अलग चीज है। इसलिए घर के बाहर स्टूडियो रखा हुआ था कि बेगम कुछ ना कहे इनको। नहीं वो शुरू में तो और काफी जब आपके बच्चे छोटे थे और आप ये काम कर सकते थे? बड़ा- एक से क्या करें, शुरू में क्या हुआ था? बड़ा मुश्किल था उनके लिए। और मतलब ये है कि पहले तो ये काम मैंने बेड से शुरू किया, मैं बेड पे ही करता था ये सारा। मतलब लेकिन आप उस भी तो वक्त फिर नाजायज फायदा उस उठाते थे ना। वक्त वो फ्लावर मेकिंग और इस तरह की चीजें थी, तो वो उसमें जाहिर है वो, हालांकि शुरू मैंने उनसे किया था। अच्छा। She started it first. अब तो बेगम ने पहले शुरू किया। है उनको बुलाते फिर नेक्स्ट टाइम उनको बुलाऊंगी मैं अब। अच्छा, तो वो भी इसी फील्ड में आपके साथ? नहीं वो उन्होंने शुरू में किया था ठीक। कुछ, और उसके बाद फिर वो पछताती रही कि मैंने क्यों शुरू किया। वो बिल्कुल सुपरवाइज करती होंगी ना। लेकिन एक चीज है कि उसके अंदर वो काफी ज्यादा वो जो एक आई है ना, वो नैक जो आर्ट का वो है, और है। वो जहाँ पे कोई गलती होती है तो वो उसको, जब तक ये ना हो तो काम कैसे होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे। जीनत आपका जो मेन्यू है इसमें क्या कुछ होता है, या उसको चेंज करती रहती सीजन वाइज? हाँ, मैं सीजन वाइज भी चेंज करती रहती हूँ, इवन कि जब मतलब आपको पता जिस तरह से सर फूल बनाते हैं उस फूलों की तरह रहना भी चाहिए हमें। वेरी राइट जी। अच्छा जी मोइज, आपने एक गाना सोचा था, कौन सा वाला था? बड़ा प्यारा सॉन्ग है। सुनाई जी। ये सॉन्ग जीनत आपके लिए। थैंक यू। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? जिसने भुला दिया तू। क्या बात है।
बहुत जबरदस्त गाया आपने. बहुत इस अच्छा गाया. फिल्म का गाना है ना किसी जी जी है ना? पाकिस्तानी सर आप खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लगता है गाना शुरू कर देंगे अब इसके बाद आप. म्यूजिक का शौक है वैसे आपको? हाँ, 2 लाइनें हो जाए फिर. जी हाँ 2 लाइनें हो जाए. मुझे तो गिटार बजाएंगे ना आपके साथ मुईज? सर आपके साथ गाऊंगा. हेडफोन्स लगाकर आप आर्ट करते होंगे, हेडफोन्स लगाकर आप नहीं, करते हैं वो पर TV नहीं, पे या भी वैसे लगा लगा होता के? है. हाँ, उसका अलग ही मजा है. कोई 2 लाइनें मुईज के साथ अगर चले गा लें. मैं कौन सा गुनगुनाती हैं आप गाना ज्यादातर? यही मैं थोड़ा सा हो जाए चले जी गिटार. ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है, ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों. जबरदस्त, क्या बात है. बहुत अच्छा. कभी गाया सर ने? देखे जी, बस अब पेंट हो रहा होगा, गाने गाए जा रहे होंगे. ये बड़ा जरूरी है अपने शौक को साथ साथ जिंदा बिल्कुल. रखना, नहीं, बहुत जो जरूरी. मेरे साथ हैं विक्टर साहब, ही इज अ वेरी गुड सिंगर. हाँ बल्कि मुझे आप कोई टाइम दें और उनको भी उनके साथ एक बस प्रोग्राम उनको फिर होना हम नेक्स्ट चाहिए. वीक में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह किसी पे बुलाएंगे उनको जरूर. साथ क्यों और नहीं, क्यों नहीं. उनके ही इज अ वेरी गुड अच्छा, हम सिंगर. ये सोचते हैं कि वक्त के साथ साथ जब उम्र बढ़ती है तो हमारी हॉबीज को लोग हमारे लिए खत्म कर देते हैं. हम अगर करना चाहें भी तो भाई लोग क्या कहेंगे, या इस उम्र में ये काम ये होता है, सोचते हैं जेंडर से मिला देते हैं इन चीज़ों को. जैसे सर ने आगाज जो फूल बनाने से शुरू किया था, फ्लावर मेकिंग से शुरू किया, जिसको जेंडर से जोड़ दिया गया कि जी खवातीन नज़ाकतों वाले काम करेंगी. कुछ पेशों को जोड़ दिया गया है जेंडर के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए. आर्ट की कोई कैद नहीं होनी चाहिए, ना उम्र की ना सरहद की, मेरे ख्याल से. बिल्कुल आप ऐसे एग्री ही करेंगे? है, ऐसे ही है. वो तो मेरा ख्याल है मेरी तो जिंदगी शुरू उसके बाद हुई है जब ये मैं इस फील्ड में आया हूँ. उससे पहले आप कहाँ क्या कर रहे थे? उससे पहले तो मैं फौज में था. बस फिर फौज में थे आप? Yes. Two contrasting things. Yeah. And contrasting बिल्कुल I ना? started as Lieutenant Colonel this art. Seriously? Yeah. Sir, you deserve a salute then. सीरियसली. अच्छा, फिर रिटायरमेंट ले ली फिर आपने? नहीं रिटायरमेंट अपने टाइम पे रिटायर हुआ हूँ. तब काम करते रहे साथ साथ? Yes, तो सर करता ये रहा. बहुत एक अच्छी बात है कि आपका जो शौक है ना, आप उससे कमा भी रहे हो और आपका शौक भी पूरा हो रहा है. Exactly. आप बहुत फोर्सफुली जरूरी है. नहीं आप वो कर रहे हो जॉब. अच्छा, आप जी जी वो जो कमाने की स्टेज बड़ी लेट आती है. बिल्कुल. शुरू में तो आप बस शौक करते रहते हो. आपकी कितनी पैसे- टेंशन रिलीफ होती है. हाँ, आपका ये मतलब तो है, बहुत इसमें चीज तो- मैटर करती है. एंग्जाइटी डिप्रेशन खत्म हो जाता बहुत है अगर ज्यादा. हो बिल्कुल, तो. ये तो बिल्कुल. काम ही इतना अच्छा दोनों है. के जो काम है, पहले जीनत, इससे क्या घर चलाया जा सकता है? फिर सर से पूछूंगी. चला जा सकते हैं डेफिनेटली. अब इतनी ये इतनी क्लाउड किचन चल रहे हैं इतने सारे. यार रिदा, अब जैसे मेरा है ना, लाइक अब मैं ब्रेड अर्नर नहीं हूँ. Okay. ठीक है, अब मैं अपने शुगर के लिए कर रही हूँ. ठीक है, ठीक, मतलब ठीक. मैंने जो भी कमाया ना, मैंने जाके शॉपिंग कर ली. ठीक, ठीक है, ये मेरा गलती है मेरी, मैं सेविंग नहीं करती होती. बट अगर मैं सेविंग करूँ ना, हाँ सेविंग करूँ ना, और तो हम बहुत करोड़पति अच्छी- होते हैं. हाँ, लेकिन मैं सेविंग करें तो अपने आप पे भी तो लगाना चाहिए. Exactly. किसके लिए कमा रहे हो? अच्छा, वी आर लेफ्ट विद 3 मिनट्स ओनली. हाँ. तो आपसे पहले आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तमाम देखने वालों को? आपके आने का जीनत बहुत शुक्रिया. और देखो टाइम का पता भी नहीं चला. हाँ बिल्कुल नहीं पता चला. क्या कहना चाहोगी जो मैं आपको यही देख कहूंगी रहे कि हैं? यार जिस चीज का शौक है ना, तो उसको जरूर अडॉप्ट करो और उसके अपने लाइफ में उसको अप्लाई जरूर करो. यही शौक आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है वो हॉबी बनते बनते ना आपका ये जॉब बन जाएगा. आपको इंटरेस्ट भी रहेगा उसमें और आपको मजा भी और आपकी अर्निंग भी आने लग जाएगी. थैंक यू सो मच. आने का बहुत शुक्रिया. मुलाकात आपसे होती रहेगी और ऐसे सिनेमल रोल्स आप बनाती रहो, मिठास जरूर, बिखेरती जरूर. रहो. और सर आपके आने का वंस अगेन बहुत शुक्रिया. Thank you मेरे लिए very बड़े much. Thank you एजाज very की much बात for- है. yes, और thank you आपने very मेरे कहने पे गाना गाया. ऑनर्ड द शो. थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस हैं? बस मैं भी यही कहूंगा कि जो उनके अंदर पैशन या जो उनके अंदर सलाहियतें हैं उनको बाहर निकालें.
کیونکہ یہ جو دنیا کا دھندا ہے نا، اس کے اندر صلاحیتیں دب کے رہ جاتی ہیں، آدمی بریڈ اینڈ بٹر کے چکر میں پڑ جاتا ہے. لیکن اگر اپنی صلاحیتوں کو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے کون سی، اور وہ جب آپ کو ہو جائے پھر اس کے اوپر کام کریں اور کرتے چلے جائیں، اور پھر انشاءاللہ کسی نہ کسی ٹائم پہ کسی سٹیج پہ آپ پہنچ جائیں گے. بالکل جی. ونس اگین جی، عبد الغنی قیامت کا بہت شکریہ، بہت دعائیں سر آپ کے لیے، آپ کے لیے بہت سی دعائیں. ایسے ہی آپ پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں، کام کرتے رہیں. ابھی تو شاعری رہ گئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں بلائیں گے تو شاعری بھی ہوگی، وکٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوگی. آپ سب نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اور آپ نے کل ہمارا شو لازمی دیکھنا ہے جو کہ الوداع 2024 ہے. اسپیشل پروگرام تیار کیا گیا ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اوور ٹو یو موئیز، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.